자, 이제 오늘 중국과 과연 어떻게 됐는지 궁금하신 분들이 많을 텐데요. 또 앞에 놓친 분들을 위해서 처음부터 어떤 일들이 있었는지 오늘 핵심만 재밌고 빠르게 따다다닥 짚어드릴 테니까요. 자, 먼저 트럼프가 어디서부터 시작됐죠? 그렇죠. 일본을 방문하면서부터 시작됐죠. 자, 파란색 넥타이를 메고 온 트럼프, 일본과는 전혀 다른 모습을 보여주면서 이슈가 됐었는데요. 이거 보면서 트럼프가 파란 넥타이를 메고 왔다? 이미 게임 끝났다. 한미 관련해서는 이미 많은 분들이 보셨기 때문에 여러 가지 밈이 탄생했는데 제가 지난번에 소개해드렸던 영상도 같이 한번 소개해드릴게요. President Trump traveled to South Korea for the last stop on his trip to Asia. Trump had many questions for South Korea's president, starting with, which demon hunter are you? They're keeping him. 가장 먼저 한국에 방문해서 이재명 대통령을 만나서 물었던 첫 번째 퀘스천이 뭐라고요? 당신은 K-pop 데몬 헌터스 중 어떤 캐릭터를 맡고 있나요? 국뽕이 차오릅니다. 어깨가 막 올라가요. K-pop 데몬 헌터스, 이게 바로 문화의 힘. 자, 하지만 한국에 서운함을 가진 이들이 있으니 함께 보겠습니다. I'm happy by giving him presents everywhere he goes, including a doozy from the president of South Korea. We present this gold crown to you on this joyous occasion of your state visit to Gyeongju. How nice. I guess they were watching millions of us marching to say we didn't want a king, and they thought, hey, I have a great idea for a gift. A bejeweled crown. It's so embarrassing how easy he is to manipulate. It's like when you give kids Pokemon cards to get them to behave. A golf bag, a putter, a medal, and now a crown. I think we have the hottest country anywhere in the world. Maybe he could just stay there and be king of South Korea, huh? I mean, I wouldn't wish that on them. 자, 보신 것처럼 아주 재밌는 내용들이 오고 있는데요. 참고로 저 근관과 훈장이 얼마나 마음에 들었는지, 원래 이게 외교상 선물은 끝나고 우리나라에서 보내준답니다. 그런데요, 트럼프 대통령이 한국이 준비했던 저 깜짝 선물이 얼마나 마음에 들었는지 직접 지시해서 저거 빨리 전용기에 실어. 그리고 돌아가는 에어포스 원 비행기에서도 내 훈장 잘 있니? 하는 내용들의 소식들이 알려지기도 했습니다. 참고로 저 대한민국에서 준비한 선물은 백악관 맨 앞줄에 전시하라고도 했습니다. 자, 그런데 이거에 대해서 미국은 사실 한국 걱정을 많이 했다고 했잖아요. 다음 영상도 보겠습니다. Ben, I'm not going to say the Koreans brown-nosed him, but they got so far up there, they gave Donald Trump the only thing he's missing at this point, a big golden crown, and their official lunch featured mini beef patties with ketchup. They're literally making him the Burger King. Now kneel, hold on. There you go. Now kneel and kiss my onion ring. 마지막 하나 더 보내드리고 설명드릴게요. Wow! Golden crown! 트럼프가 받은 왕관을 본 미국 방송 반응인데요. Wow! A golden crown! What a lovely, thoughtful gift for our president. South Korea, can I just talk to you over here real quick? Hey, South Korea, what the are you doing? All right, we have been trying real hard over here to gently steer our president away from the whole king thing. And then you come along, hey, President Trump, check out this cool crown. Try it on. Take it home with you. Not helping. 괜히 미안하네요. 자, 제가 이걸 보여드린 이유가 전에 한번 설명드린 적 있었죠. 미국에서는 실제로 일본을 방문한 것보다 한국과 과연 어떻게 될 것인가, 미국 보도에서도 굉장히 많은 관심을 가지고 있었다. 왜? 지난번에 한국한테 큰 실수를 했지 않습니까? 그런데 이제 한국도 살아남기 위해서 여러 가지 다양한 전술을 준비했는데, 이번 협상에서 그러한 부분에서 미국이 한국에게 뭔가 조킹을 하는 듯 하지만 그렇다고 해서 실망하거나 미안하거나 그러한 분위기는 아니다 라는 재미있는 내용들을 한번 보여드렸습니다. 그런데 말이죠, 실제로 그러면은 이런 좀 풍자, 조킹 말고 실제로 미국에서는 지금 한국을 어떤 국가로 바라보는지 제가 재밌는 영상 하나 가져왔어요.
전 주한미국 대사가 한국을 단순히 강대국 사이에 끼인 작은 나라로 보면 안 되는 이유를 다시 한번 확인시켜줍니다. 한청중이 한국이 미중 무역 갈등 속에서 어떻게 살아남을 수 있을지를 묻는데요. I often said the only question when you turned on a TV in a hotel room is whether you're going to get LG or Samsung. Korea, they also are huge manufacturing leaders. Kate mentioned refrigerators, televisions. This is, they're a powerhouse. Those areas, superpower, if you will, and automobile manufacturing too, and parts. So those are the areas, unlike some of the others, and they're kind of squeezed in a way. On Korea, 22% of their exports are related to semiconductor. On especially semiconductors, they have investments in China. They want to continue some of them, but those are the areas where South Korea's interests will be very much involved. Korea has had to adapt, and again, it's a question of the U.S. market versus some of the other considerations with China that they have to take into account in formulating their policy. 절대 무시할 수 없는. 사실 이번에 미국과 중국의 압박 속에서 한국이 힘들 뻔도 했으나, 야 대단하다 한국. 만만히 볼 수 없는 나라다. 강국이다 그들은. 이런 말들을 볼 수 있었죠. 아 참고로 아까 보여드린 영상들의 댓글에 뭐라 그랬죠? 제가 베스트 댓글이 우리는 그에게 도금된 진짜 금이 아닌 도금된 근간을 줬지만 너네는 그들을 진짜 왕으로 2번이나 만들었잖냐. 그러면서 한국인들의 말솜씨를 볼 수가 있었는데요. 자, 이어서 마저 빠르게 가보겠습니다. 자, 트럼프 대통령이 관세 협상을 이끈 김정관 장관을 한번 첫날에 찍었었는데 실제로 한국이 협상을 제일 잘했다. 이 대통령이 대단하다. 라는 이야기를 했었는데 자, 보시는 것처럼 이번 여러 나라 국가가 만나는 이 APEC 사실 경주에서 열리긴 했지만 사실상 많은 나라들이 모이는 APEC이죠. 그런데 그 중에서 야 제일 잘한 리더이자 제일 잘한 국가다. 그러면서 의장국으로서 너무 잘하신다. 사실 칭찬은 여기저기서 터져 나왔습니다. 자, 그래서 마저 한번 보겠습니다. 그러면 이번에는 과연 APEC 동안 어떤 형태로 이루어졌는지 한번 자세히 하나씩 한번 살펴보도록 하죠. 차은우라고 합니다. Welcome to APEC. You never like it when it's nice. You think it's fun if it's nice. 야, 서울 끝지 않습니까? 미국 스캇 베센트 재무장관, 중국 시진핑 국가주석이십니다. 이게 우리가 자세히 못 봤던 공연들도 살짝 잘 나와 있는데, 저는 보면서 약간 감동받았습니다. 뭔가 이게 외교 딱딱한 외교 행사장처럼 생각을 했는데요. 실제는 어떻습니까? 문화로, 예술로, 공연으로 모두를 하나로 만들었어요. 자, 그럼 한번 이어서 보겠습니다. 자, 이제부터 다시 시작합니다. 우리가 또 하나씩 다 살펴보기로 했죠? 일본 넘어가 보겠습니다.
의자를 막 질질 끌고 가서 이런 거 처음 봅니다. 일본이 보통 이제 미국 옆에서 딱 오른팔 역할을 하면서 대부분 한국을 등지는 그런 행태를 많이 봤는데 이번에 한국이 너무나도 큰 주인공이 되고 아 장난 아니에요. 자, 왜 이런 일들이 일어났냐면 자, 또 하나 더 보여드릴게요. 자, 보면서 굉장히 이게 뭐야? 첫날에는 완전 혼자 있어서 소극적이다가 왜 갑자기 이렇게 적극적인 모양새를 보였을까요? 자, 이게 이제 지금 일본에서 나오는 분위기를 좀 재미있게 쇼츠로 만든 게 있어서 소개를 해드릴게요. 보겠습니다. 출신 성분 못 속이네? 일본 가수의 직격. 영어 발음 지적한 배우에 이어서 여성이라는 점을 강조하면서도 트럼프 대통령에게 팔짱을 끼고 교태를 부리는 모습에 일본 연예인들의 지적이 이어지고 있는데 월광욕으로 유명한 일본 가수 시바타주는 자신의 X에 이런 글을 남기는데 이제껏 이런 식으로 남자 꼬시고 다녔나 보네? 그래, 쓸 수 있는 건 뭐든 한번 써봐. 이 가수의 발언에 일본인들의 엄청난 비판이 이어지고 있고 배우 아즈마 치즈루는 여성이기 때문에 그 업계에서는 아첨하고 오바 떠는 게 특기였나 봐? 머리통 꽃밭이라서 좋으시겠어. 일부 연예인들의 강도 높은 비판과는 달리 다수의 일본인들은 타카이치가 귀엽다면서 오해화의 나라다운 착즙 기술을 쓰고 있음. 자, 여러 가지 모습이 나오면서 그러니까 지금 일본인들이 뭐에 주목했냐? 일본을 방문해서 다카이치가 트럼프와 협상을 잘 이끌어낸 건가? 냈다 싶었는데 전투기를 더 구매했다라는 소식이 트럼프 입에서 나옵니다. 전투기를 구매해줘서 고맙다 일본. 그러자 사람들이 야 5,500억 달러에 모자라서 전투기까지 구매하면 이게 뭐야? 실제로 일본이 공개한 홈페이지에 공개한 문서와 백악관이 이야기하는 수치가 너무 달라서 여러 가지 이렇게 의심을 하고 있는 가운데 한국을 봤더니 한국이 엄청난 협상을 해놓으면서 지금 많은 일본인들도 한국을 바라보고 있어요. 그러면서 이제 여론에 영향을 받는 일본 다카이치 사나이입니다. 그러면은 다카이치 사나이 총리가 이제 첫날에 소극적이다가 이런 것들을 의식했는지 적극적으로 변했습니다. 중국과의 회담은 어떻게 됐을까요? 보신 것처럼 표정이 굉장히 다르죠. 실제로 일본과 중국의 회담에서의 주요 내용은 뭐였죠? 시진핑 주석의 표정이 계속 동했는데 그 이유는 다카이치 사나이는 중국과 지금 첨예하게 대립하고 있는 강경한 대만파예요. 그러다 보니까 실제로 만나서 이룬 이야기는 뭐였어요? 약속을 지켜라. 하나의 중국 대만에 대해서 관여하지 말아라 너네 라는 내용이 거의 줄을 이뤄서 사실상 실질적인 부분에 있어서의 이야기는 없었다라고 보시면 되겠습니다. 자, 그런데 이제 또 일본에서 했었던 선물이 이슈가 되기도 했는데요. 한국과 비교됐는데 어떻게 비교됐나요? 자, 이제 비교가 되는데 그 중에서도 이제 많이 도는 이야기가 총살 당할 뻔했던 트럼프에게 총살 당한 아베가 썼던 물건을 주는 건 너무 소름 끼친다. 이런 댓글들이 달리고 있다고 합니다. 오 마이 갓. 그 생각은 못 해봤는데 말이죠. 자, 그런데 한국에서의 여론을 의식한 듯한 일본 기자가 이재명 대통령에게
질문하는 모습도 인상적입니다. 함께 보시죠. 저는 그 일본 요미우리 신문의 나카가와 기자라고 합니다. 그 한국에서는 구구라는 그 평가도 언론들에서 나왔습니다만은 그 실제로 만나보니 어떠셨습니까? 잘 해나갈 수 있을 것 같습니까? 솔직하게 듣고 싶습니다. 정치인들은 솔직하게 얘기하는 게 안 솔직한 경우가 많습니다. 아마 일본 언론도 대한민국에서 이재명 대통령 당선이 됐을 때 저 극주한데 걱정된대 라고 생각하셨을 것 같습니다. 저는 다카이치 총리께서 그냥 개별 정치인일 때 하고 일본 국가의 경영을 총 책임질 때 생각과 행동이 다를 거라고 생각합니다. 또 달라야 됩니다. 한 부문을 대표할 때하고 전체를 대표할 때 당연히 달라야 되죠. 그래서 일본이 요즘 이재명 대통령에 대해서 별로 크게 걱정 안 하지 않습니까? 그렇습니다. 자, 나름대로 최대의 예우를 갖춰서 이렇게 이쁘게 이야기를 해서 마무리를 해줬다. 이 부분은 사실 첨예한 부분일 수도 있거든요. 서로 간에 사전 조사를 했더니 한국에서는 다카이치를 극우라고 한다. 왜? 그런 허용어 발언들이 있었으니까. 반대로 이재명 대통령을 극좌라고 조금 보는 경향이 있었는데 실제로 보니까 오히려 다카이치 사내가 많이 의지하는 모습을 볼 수 있었죠. 자, 그럼 한번 정리를 이쯤에서 한번 해보겠습니다. 첫 번째, 한미투자와 한일투자 어떻게 됐나? 한일부터 보겠습니다. 강윤정 대변인님 나와주세요. 오늘 정상회담 일정 중 마지막이었던 일본과의 비공개 회담은 이재명 대통령의 농담으로 화기애애하게 시작되었습니다. 한국과 일본이 안보, 경제, 사회 분야에서 폭넓은 관계가 이루어지길 바란다는 다카이치 총리의 말에 이재명 대통령은 한일 관계의 중요성에 공감한다면서 서로 의지하고 함께할 필요가 높다고 말했습니다. 이 대통령이 한일이 앞마당을 공유하는 너무 가까운 사이이다 보니까 가족처럼 정서적으로 상처를 입기도 하는 것 같다고 하자 다카이치 총리도 이에 매우 공감했습니다. 그럼 미국과는 어떻게 됐었나요? 대미 금융투자 3,500억 불은 현금 투자 2,000억 불과 조선업 협력 1,500억 불로 구성됩니다. 우선 2,000억 불은 일본이 미국과 합의한 5,500억 불의 금융 패키지와 유사한 구조입니다. 중요한 점은 우리는 연간 투자 상한을 200억 불로 설정하였다는 점입니다. 다시 말해 2,000억 불의 투자가 한 번에 이루어지는 것이 아니고 연간 200억 불 한도 내에서 사업 진척 정도에 따라 달러를 투자하기 때문에 우리 외환시장이 감내할 수 있는 범위 내에 있으며 외환시장에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다. 자동차 및 자동차 부품 관세도 15%로 인하됩니다. 의약품, 목재 제품은 최혜국 대우를 받기로 했으며 항공기, 부품, 제네릭 의약품, 반도체의 경우에는 우리의 주된 경쟁국인 대만 대비해서 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받기로 하였습니다. 민감성이 높은 쌀, 쇠고기 등을 포함하여 농업 분야에서 추가 시장 개방을 철저히 방어하였고 검역 절차 등에서의 양국 간 협력 소통 강화 정도로 합의하였습니다. 트럼프 대통령은 에이펙 CEO 서밋의 특별 연설에서 한국은 미국의 소중한 친구이자 동맹이라며 한국에 오게 돼 정말 기쁘다고 말했는데요. 전 세계 어떤 나라도 한국을 보면서 배울 게 많을 것이라고 말했습니다. 이어 이재명 대통령을 향해 정말 훌륭한 분이라고 언급하기도 했습니다. 방금 봤던 이 CEO 서밋이 제가 어제 소식을 전해드렸는데 원래 트럼프 미국 대통령이 경주 에이펙에서 CEO 서밋 연설이 예정돼 있지 않았었대요. 오 마이 갓. 그게 무슨 말이야? 방금 봤잖아요. 그 참가자, 이 CEO 서밋을 보고 있던 기업인 참가자들한테서 이제 받은 내용입니다. 갑자기 다음 차례로 준비를 하는 과정에서 갑자기 행사가 멈추더니 갑자기 성조기들이 막 들어오기 시작하고 갑자기 연내 트럼프 대통령이 들어오기 시작했다. 그래서 모두가 깜짝 놀랐다. 뭐야, 연설 안 할 줄 알았는데 굉장히 열심히 1시간가량 연설을 하면서 한국과 이재명 대통령을 칭찬하는 트럼프 대통령을 볼 수 있었다라고 전해드리겠습니다. 자, 그러면 이제 이어서 오늘 한중으로 바로 넘어가 보도록 하죠. 자.
자, 국빈 방문에 대한 예우를 해서 시진핑 주석을 마지막으로 맞이했죠. 근데 보면은 중국이 미국을 만날 때, 일본을 만날 때 둘 다 표정이 매우 안 좋아요. 그리고 한국은 특히나 그 전날에 뭐가 있었죠? 극적인 핵 잠수함에 대한 승인이 났죠. 그래서 중국 입장에서는 야, 미국 너네 뭐 하는 거야? 비핵화를 위한 뭐 움직임을 한다면서 한국에 왜 핵을 승인해줘? 그 기사가 전날에 났기 때문에 사실 시진핑 주석의 얼굴이 좋지 않아. 그래서 야, 미국과는 정말 잘 해냈는데 중국이 조금 걱정된다 하는 분위기가 조금 있었어요. 그렇죠? 그런데 놀라운 반전이 일어납니다. 자, 시진핑이 왜 도대체 그 중간중간에 무슨 일들이 있었길래 이번 경주 에이펙에서 내내 웃음을 단 한 번도 보이지 않았던 그 웃지 않기로 유명한 시진핑 주석이 왜 웃음을 자아냈을까요? 분명히 미국과의 회담이 잘 된 것처럼 이야기됐지만 사실상 별로 큰 영향 없는 회담이다. 제가 전에 한번 정리해드린 적 있죠? 그 이유는 중국은 이번에 미국과 우리 전쟁 그만하자, 미중 무역 전쟁 그만하자라는 메시지를 하고 계속 전달해왔지만 미국이 그거는 안 들어줬어요. 그래서 표정이 안 좋은데 한국은 또 핵잠수함 타결이에요. 도대체 어디서부터 기분이 좋아진 거야? 보겠습니다. 한국의 핸드폰입니다. 지금 局面是韩国的产品. 디스플레이는 한국 제품입니다. xiaomi. 这是通信部安全吗？这个通信保安怎么样啊？怎么样啊？非常好。看看有没有后门。뒷문 있는 확인해 보시죠. 자, 보면서 사실 중국은 한국을 확인하러 온 입장이에요. 이번 경주 에이펙에서 미국을 만나는 것도 있지만 일본이랑은 사이가 안 좋다고 아까 말씀드렸고, 그러면 남은 거는 한국인데 한국과 과연 관계를 맺어도 될까? 그런데 분위기가 어때요? 너무 좋죠. 뿐만 아닙니다. 하나 더 보겠습니다. 시진핑 주석님을 위해 특별히 준비한 선물입니다. 자, 보시는 것처럼 나전칠기와 바둑판을 멋있게 준비했어요. 다시 한번 볼게요. 네, 축하해. 시진핑 주석님을 위해 특별히 준비한 선물입니다. 자, 이게 엄청나게 화려한 바둑판을 준비했는데 시진핑 주석의 취미가 바둑이래요. 그래서 요걸 준비했는데 끝이 아닙니다. 그 대한민국의 이 세심함과 디테일을 악마 속에 있다. 바로 와이프 거도 준비했죠. 저희 화장품 브랜드 중 하나인 LG에서 만든 영양 크림하고 아이크림입니다. 这是我们韩国所做的后的一个营养。女士用的。여성용이죠. 여성용. 是的，是的，女士用的。是的，是的，女士用的。用的。 화장품에 관심을 보이는 시진핑 주석입니다. 아무래도 나이가 나이인지라. 참고로 지금 미국의 대변인들이 어떻게 했어요? 유명한 미국의 대변인들이 한국에 와서 화장품을 싹쓸이해서 인증샷 올리고 그랬는데 화장품이 탐나나 봅니다. 자, 이렇게 세심하게 자리에 참석하지 않은 이제 여사의 선물까지도 준비를 했죠. 자, 이러한 이 분위기, 이 세심함, 배려, 이런 것들이 지금의 시진핑 주석을 웃게 한 건 아닐까 얘기 들어봅니다. And how will South Korea share its experiencing in hosting the meeting with China to help China hold a successful meeting next year? Thank you so much. 제가 시 주석님과 어젯밤에 공연을 관람하다가 그 나비가 나와서 이렇게 관객들 위로 다니는데 시끄러운 거예요. 나비는 원래 조용히 날지 않습니까? 소리 없이. 그래서 제가 시 주석님한테 나비는 원래 조용히 소리 없이 나는데 이 나비는 소리가 납니다. 그냥 모터 소리겠죠. 내년에는 나비가 소리 나지 않는 진짜 나비를 만들어서 날려주면 좋겠다 이런 말씀 드렸습니다. 그랬더니 시 주석께서 노래하는 나비를 만들어야 되지 않을까? 이렇게 말씀하셨어요. 제가 이 말씀을 드린 이유는 연결성이죠. 에이펙은 지금까지의 성과를 기반으로 더 나은 미래를 끊임없이 만들어 나가는 기구입니다. 자,
이 나비가 무슨 얘기예요? 아까 보여드렸던 공연 중에 마지막에 아이들이 합창할 때 막 나비, 에이펙의 상징 나비를 이렇게 날려보내는 것들이 공연 중에 연출이 됐잖아요. 그때 시진핑 주석이 이런 여러 가지 이야기를 했는데, 야, 나비를 다음번에는 노래하는 나비를 만들어야 되지 않겠습니까? 라고 왜 얘기했어요? 그렇습니다. 내년도 2026년도 에이펙 개최국은 바로 중국입니다. 이제 연결고리가 조금 이어지시죠? 자, 실제로 지금 오늘 그 발표된 위성락 안보실장이 발표된 내용을 제가 쭉 적어 왔는데요. 그거를 한 줄로 요약하자면 오늘날의 중국과의 회담은 지금까지 11년 만에 방한을 한 거거든요. 시진핑 주석은 11년 만에. 그러니까 지금까지 서먹했던 중국과의 관계의 첫 걸음을 다시 맺는 그러한 방향으로 나아간다고 보시면 되겠습니다. 뿐만 아니라 마지막 서비스까지 완벽하게. 마지막으로 도착한 시진핑 중국 수석에게 이 대통령은 만나게 되어 반갑다고 전했고, 시 주석은 경주가 아주 오랜 역사를 가진 도시라고 들었다면서 매우 인상적이고 좋은 곳이라는 감상을 전했습니다. 에이펙 정상회의에 앞서 어제 이 대통령은 시진핑 주석을 진심으로 환영한다는 뜻에서 간 만든 따뜻한 황남빵을 한식 보자기에 포장해 경주의 맛을 즐기시길 바란다는 메시지와 함께 전달했습니다. 오늘 오전에는 중국 측 대표단을 위해 황남빵 200상자를 추가로 보냈습니다. 이에 시 주석은 오늘 이 대통령을 만난 자리에서 황남빵을 맛있게 먹었다며 감사의 뜻을 전했습니다. 이 대통령은 외교부 장관에게 중국 외의 모든 에이펙 회원국 대표단에게도 경주의 명물인 황남빵을 선물하라고 지시했습니다. 자, 경주빵까지 200개를 선물로. 자, 요거는 이제 오늘 있었던 한중 회담 그 부분을 6분짜리를 보여드릴 건데요. 어떤 내용들이 오가는지 제가 1.25배 속도로 한번 보도록 하겠습니다. 네, 우리 대한민국 국민들과 함께 우리 시진핑 주석님과 우리 지도부 일원의 방문을 진심으로 환영합니다. 2014년 7월에 방한해 주셨고 그 이후 11년 만에 국빈으로 방문해 주셨습니다. 진심으로 고맙습니다. 올해 6월 통화를 한 이후에 직접 만나 뵙기를 참으로 기다려왔습니다. 특히 2009년도에도 방문하셨던 경주에서 이렇게 주석님을 뵙게 돼서 너무나 기쁩니다. 과거 에이펙이 한중 수교를 촉진하는 소통의 플랫폼 역할을 했다는 점에서 경주 에이펙 계기로 주석님의 국빈 방한은 더욱 뜻깊습니다. 주석님의 국빈 방한을 계기로 한중 전략적 협력 동반자 관계를 더 성숙하게 발전시켜 나가는 협력의 플랫폼으로 에이펙을 활용해 나가기를 기대합니다. 지난 30여 년간 한중 양국이 발전시켜온 상호 보완적인 협력 관계는 중국이 세계 제2위의 경제 대국으로 부상하고 우리나라가 글로벌 산업 경쟁력을 갖춘 선진국으로 도약하는 데 있어 크게 기여했습니다. 현재 한중 간 경제 협력 규모 구조가 수직적인 분업 구조에서 수평적인 협력 구조로 변화하고 있는 상황에서 양국 간의 호혜적인 협력 관계도 시대의 흐름에 맞춰 더 발전해 나가야 될 것입니다. 우리 두 사람이 지방에서부터 국민과 함께 호흡하면서 국가 지도자로 성장해 왔다는 공동의 경험은 양 국민이 체감할 수 있는 한중 관계의 실질적인 성과를 만들어 나가는 좋은 토대가 될 것으로 생각됩니다. 한편으로 한중 양국이 시대의 흐름에 발맞춘 호혜적인 협력 관계를 발전시켜 나가는 데 있어서 영내 평화 안정의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지가 않습니다. 최근 중북한 고위급 교류가 활발히 진행되는 등 대북 관여의 조건이 형성되고 있는 상황을 매우 긍정적으로 평가합니다. 아울러 이러한 양호한 조건을 활용하여 북한과의 대화 재개를 위해 한중 양국이 전략적 소통을 강화해 나가기를 기대합니다. 다시 한번 우리 국민과 함께 주석님의 방안을 진심으로 환영합니다. 고맙습니다. 이렇게 인사가 되었고요. 자, 다음은 시진핑 주석이 어떤 내용을 준비하나. 미국과는 우리가 더 이상 싸울 필요 없지 않냐라는 내용이 중점이었고, 일본과는 약속을 지켜라, 대만에 개입하지 말아라였는데 한국에게는 어떤 메시지를 주면지 보겠습니다. 이재명 대통령님의 초청을 응해서 11년 만에 다시 국빈 방한하게 돼서
매우 기쁘게 생각합니다. 지난 6월 대통령님께서 당선되신 후에 우리는 여러 방식으로 소통을 유지하면서 중한 관계의 안정적인 출발을 이끌었습니다. 한국 측이 저와 중국 대표단 일행을 위한 따뜻한 환대와 세심한 준비에 사의를 표합니다. 한국 측의 APEC 정상회의의 성공적인 개최를 축하합니다. 중한 양국은 이사갈 수 없는 중요한 가까운 이웃이자 뗄래야 될 수 없는 협력 동반자입니다. 수교 33년 이래 양국이 사회 제도와 이데올로기적인 차이를 뛰어넘어 각 분야의 교류와 협력을 적극 추진함으로써 서로의 성공을 도와주면서 공동 번영을 이뤘습니다. 사실이 입증한 바와 같이 중한 관계의 건강하고 안정적인 발전을 추진하는 것이 언제나 양국 국민들의 근본적인 이익에 부합하고 시대의 흐름에 순응하는 정확한 선택입니다. 중국 측은 중한 관계를 중시하고 대한국 정책에 있어 연속성과 안정성을 유지하고 있습니다. 우리는 한국 측과 소통을 강화하고 협력을 심화하며 공동 이익을 확대하고 도전을 함께 대응해서 중한 전략적 협력 동반자 관계가 안정적이고 장기적인 발전을 추진함으로써 지역의 평화와 발전을 위해 더 많은 긍정적인 에너지를 불어넣을 용의가 있습니다. 저는 양자 관계 및 공동 관심사에 대해서 대통령님과 깊이 있게 의견 교환할 용의가 있습니다. 야, 더 깊게 긍정적인 에너지를 교환할 용의가 있다. 와. 야, 오늘 한중 정상회담이 어떤 메시지와 내용이 주를 이뤘는지 이제 느낌이 오시죠? 자, 그러면 마저 보겠습니다. 내가 꺼버렸네. 어디 갔어? 아이고, 준비한 게 너무 많아서. 자, 순서를 놓쳤어요. 저도 보느라. 자, 그래서 제가 적어왔어요. 위성락 안보실장의 메시지를 제가 적어왔는데 너무 길어요. 너무 길어. 너무 길어. 자, 간단하게 세 줄 정리를 해보겠습니다. 자, 뭘 한다? 중국과 이제 통화 스와프가 연결되어 있는 게 임기가 만료되는데 이거를 연장하겠다. 그리고 오늘 이 이후에 저녁 만찬이 다 같이 있었는데 아주 화기애애했다. 100명이 참석한 가운데 아주 화기애애하게 마지막까지 잘 끝냈다. 그리고 앞으로 FTA, 한중 FTA를 활성화하기 위한 소통 채널을 강화하겠다. 한국과 중국과 서로 간의 양국 간의 국민들의 경제적 이익을 위해서 우리가 뭘 하겠다? 양국이 민생 안전이라는 공통 키워드를 가지고 서로가 협력해 나가자. 그래서 원위안 통화 수합 계약서도 이야기가 나왔습니다. 자, 그 외에도 언론사 관련해서도 협약을 하겠다라고 여러 가지 나왔는데 제가 이렇게 정리를 해왔죠. 자, 대우가 정리한 걸 보겠습니다. 여기 참고로 시진핑도 오늘 트럼프와 똑같이 준비를 했어요. 여기 제가 보여드릴게요. 시진핑 넥타이 보시면 여기 보시면 파란색이죠. 이거를 갈아입고 온 겁니다. 오전까지만 해도 시진핑은 보라색 넥타이였어요. 보라색 넥타이에서 파란색 넥타이로 갈아입고 왔어요. 아이고 이뻐. 그래서 민생 관계, 양국의 민생이 이득될 수 있는 부분으로 발전 방향에 중점을 두겠다. 그래서 오늘 11월 1일 오전까지 APEC 정상회의 참석하고 30일 날 입국해서 오후 방한 일정하고 11월 1일 15시 30분에 천년미소관 경주 박물관이죠. 거기서 환영식 하고 이렇게 쭉 진행이 됐다라고 보시면 돼요. 그리고 양국과 통화 스와프와 MOU 6건. MOU는 어떤 것들이냐? 자, 한중 관계 전면전 복원하는 성과, 양국 정치적 신뢰 확보, 정례 소통 채널을 강화해서 한중 관계 현안 및 글로벌 이슈 대안, 한중 경제 구도를 방한한 수평적 호혜적 구도, 공급 안정만 혁명. 야, 오 마이 갓. 공급망 안정? 야, 내일 이게 뭐예요? 내일 주가 올라가는 소리입니다. 자, 코스피 5천. 코스피 5천 가보자고. 자, 그리고 또 하나 있죠. 바로 그렇죠. 어제 우리가 무슨 얘기를 해놨죠? 중국과 이번 회담에서 풀어야 될 얘기가 있다면 그것은 지금 K-팝이나 드라마 이런 수출에 대한 제한이 있는, 참고로 중국은 유튜브가 안 되죠. 자, 카카오톡도 안 됩니다. 그런데 K-팝 드라마 이거 어떻게 막을 거야? 야, 문화관의 협력을 개선하자. 호호. 자, 이게 왜 중요하냐면요. 오늘 뭐가 있었냐면 저 뒤에 제가 나오나? 이거 제가 보여드릴게요. 한국 가수 중국에서 공연하자. 그래서 바로 지시를 내렸어요. 야, 베이징에서 한국 가수들 공연하자. 얼마나 마음에 들었으면 이걸 그냥 시원하게, 야, 그래,
이번에 베이징에서 한국 가수들 공연 이게 아마 첫 시장의 무대가 되지 않을까. 그리고 보다 보니까 대호 씨 이건 뭐죠? 한반도 평화 안정을 지속하겠다고 화답을 했는데 아니 이거는 무슨 말이에요? 이거 제가 준비해 왔습니다. 자, 여러분들 기억하실 겁니다. 트럼프가 북한을 만나려고 했을 때 미사일로 응답을 했어요. 그래서 저 눈치 없는 놈 그랬는데 자 바로 오늘의 의제가 뭐였어요? 북한의 비핵화가 의제였습니다. 아니 이게 무슨 얘기야? 북한의 비핵화가 의제라는 게 뭐예요? 오 마이 갓 이게 무슨 얘기죠? 그렇습니다 여러분, 저도 생각을 못한 부분인데요. 중국이 북중러의 구도잖아요. 근데 중국이 북한보다 지금 한국을 조금 더 우호적으로 오늘날 바라보는 것 같아요. 그래서 북한에서 입장이 나온 거예요. 그 실현 불가능한 개꿈이다. 야, 한국 대통령실에서 이 조선반도 비핵화 평화 실현이라는 걸 오늘 중국이랑 논의하기로 발표를 했는데 북한이 깜짝 놀랐죠. 근데 중국이 뭐라고 한 거예요? 북한 편을 들어준 게 아니라 한국 한반도 평화 중요하지. 우리가 필요하면 도와줄게. 와, 이게 오늘 제가 본 내용 중에 가장 충격적인 내용 중에 하나였습니다. 그래서 오늘 양국 간의 통화 스와프 5년 만기 70조 원 위안 통화 스와프 개혁 체결 연장과 뿐만 아니라 한반도 평화 안정까지 이야기가 나왔다. 와, 장난 아니다. 자, 그래서 오늘 합의 문서에는 어떤 것들이 있다? 자, 요거 양국 금융 외화시장 안정 교육 증진 기대 호혜적 관계 추진을 위한 한중 경제 공동 계획 한중 FTA 증진을 위한 서비스 무역 교류 협력 강화 MOU 체결. 죄송해요, 이름이 왜 이렇게 긴지 모르겠어요. 그리고 우리 농산물 대한민국의 농산물을 중국에다가 수출하는 MOU. 우리 앞으로 야, 농산물도 많이 파는 거예요. 그렇지, 우리는 수출 국가예요. 우리가 수입해오는 게 아니고 많이 더 팔겠다 이거예요. 야, 대두 하나 중국이 안 사겠다 그러니까 미국이 휘청했죠. 우리한테도 사가겠다. 어머나. 그리고 더 재밌는 양국가가 보이스피싱 온라인 사기 범죄 대응에 대해서 MOU를 체결했어요. 기억하시는 분도 있을 거예요. 얼마 전에 이재명 대통령이 국무회의에서 캄보디아뿐만 아니라 뭘 언급했어요? 보이스피싱 이거 왜 안 잡냐? 문제 있다 그랬는데 그때마다 나오는 기사가 뭐 중국이 막 이렇게 나왔잖아요. 그러니까 시진핑이 그래? 우리나라 사람이 너네랑 문제가 돼? 오케이, 중국인들이 오케이, 내가 도와줄게. 참고로 중국 공안을 가보면 공안이라 그러죠. 그 군인들 공안들이 이렇게 딱 렌즈 카메라가 있거든요. 거기 가면은 쫙 다 떠요. 그 사람들 공안이 쓰고 있는 거. 근데 우리 핫쇼핑을 넘어서 시진핑이 딱 명령해가지고 야, 한국 보이스피싱 걸리면 다 죽어. 그러면 이제 기대해 보겠습니다. 이러한 부분들이 7개로 이렇게 추진되었다라고 보시면 되겠습니다. 자, 아주 설명이 맛깔났어요. 자, 야, 그러면 우리가 또 그 오늘 경주 선언은 제가 이따 말씀드릴 거예요. 빼놓을 수 없는 게 있는데, 자, 이번에는 국가 간들의 이야기를 이제 살펴봤다면 기업들 간에는 어떤 일이 있었나? 지난번에 골든벨 삼성역 깐부치킨에서 먹어서 깐부치킨이 지금 엄청나게 화제거든요. 그런데 제가 지난날의 내용들을 재조명해 보겠습니다. 자, 네, 네. 환영합니다. 제가 챗GPT의 유료 구독자입니다. I am a paid subscriber to ChatGPT. We love that. First per capita in the whole world in Korea. 네. 사실상 인구당으로 봤을 때 유료 구독자가 굉장히 많은 제일 많은 국가가 한국이어서 그분에 대해서 감사드립니다. 이현 기자님 존경하는 이재명 대통령님을 이렇게 뜻깊은 자리를 마련해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 대통령님께서 유엔 총회에서 말씀하신 대로 모두를 위한 AI의 비전이 국제사회의 뉴노멀로 자리 잡을 수 있도록 저희도 최선을 다하겠습니다. 자, 이게 지난달에 유엔 총회에 지나서 10월 1일 이제 뭐였어요? 샘 올트먼, 우리가 흔히 얘기하는 챗GPT
발음이 좀 안 되는데 챗GPT CEO죠. 그러면서 이제 글로벌 계약 공급망 계약과 함께 막 여러 가지 대전이라 해가지고 데이터 센터 구축하고 하겠다 이런 얘기를 했는데 그게 이게 뭐 굉장히 신기합니다. 라고 얘기했었는데 그날이 오늘날의 현실이 되었죠. 지금 가장 핫한 영상. 안녕하세요, 이재용입니다. 감사합니다. 근데 왜 이렇게 아이폰이 많아요? 안녕. 자, 지금 너무나도 핫하고 많은 분들이 아마 보셨을 텐데 이번 에이펙 때 이게 젠슨 왕 엔비디아 CEO죠. 그리고 삼성 이재용 현대차 정의선 회장 셋이서 술도 먹고 했잖아요. 그리고 참석한 거예요. 자, 포함 맞아보겠습니다. 야, 사람들이 엔비디아와 삼성전자 주가창을 내보이면서 야, 보통 원래 이런 거 하면은 핸드폰 후레쉬 조명해요 그렇게 해주잖아요. 근데 이번엔 달랐습니다. 대한민국의 경제가 살아나고 있습니다, 여러분. 엔비디아와 삼성전자 주가창을 내보이면서 핸드폰을 흔드는 사람들의 모습. Look at that! Look at that! Look at that! 전략적인 파트너인라서인 것도 방금 로켓단 외친 사람이 바로 세계 최고 시총을 자랑하는 1등 엔비디아 CEO가 로켓단 외치는 모습이었습니다. 약간 취한 게 보이시죠? 자, 그런데 이 자리의 행사가 무슨 내용의 행사 자리인지를 잘 설명이 안 나오더라고요. 게임 관련한 행사 자리인데 그 이유가 있습니다. 세계 부자 7위가 한국 왔기는 이유? 최근 한국에 방문하여 야무진 치맥 먹방을 즐긴 뒤 손가락까지 쪽쪽 빨아버린 젠슨 왕. I don't know why Korea has the world's best fried chicken, but Korea has the world's best fried chicken. Nobody listens to pop, rock, jazz anymore. We're listening to K-pop. You made esports, you made PC gaming a global phenomenon. It all started here in Korea. 사실 젠슨 왕이 한국을 이렇게 특별하게 생각하는 데는 이유가 있는데 지금이야 시총 7,100조의 엔비디아 대표지만 엔비디아 설립 초기였던 1990년대 중반만 하더라도 재정 상태가 너무 안 좋아서 그래픽카드 하나라도 더 팔려고 용산 전자상가에서 영업을 뛰었었다고 함. 그러던 1998년 한국에서 스타크래프트를 필두로 한 PC방 붐이 일어나게 되었고 이게 파산 위기에 엔비디아를 살려버린 결정적인 계기가 되어버림. 이후로도 젠슨은 종종 용산 전자상가를 직접 방문해 소비자들의 동향을 살폈다고. 이와 관련한 한국인의 실제 증언도 있는데 우리 아빠 엔비디아 회장이랑 회식했었다고 함. 회사 로고가 소문자 N이었을 때니까 엔비디아 초창기 시절 2005년 정도라고 함. 이때 이 회사가 이렇게 커질 줄 아셨을까? 그만큼 이 내용을 들으니까 일리가 있어. 왜냐면은 지금 엔비디아의 그래픽 카드라고 하는 건 우리가 흔히 얘기하는 제일 좋은 사양의 게임, 화질 이런 것들을 좋은 재미. 요즘 최신 게임 하려면 그래픽 카드가 좋아야 돼요. 컴퓨터 부품 중에 제일 비싸 100만 원이 넘어가요. 근데 게임이 한참 나오기 전에는 그래픽 카드가 팔기 힘들었겠죠. 그래서 일리가 있는데 왜 그러냐면 엔비디아에서 젠슨 황이 돌아가서 어떠한 것들을 하느냐. 놀라지 마세요, 여러분. 실제로 이번에 엔비디아에서 영상을 하나 공식 계정에 올렸는데요. 그 영상 함께 보겠습니다. 엔비디아 공식 계정 영상입니다. 대한민국 한강의 기적을 일궈낸 나라. 여러분의 결단력과 희생으로 단순한 재건을 넘어 역사상 가장 빠른 산업화를 이루었습니다. 작은 공방에서 시작해 대규모 공장에 이르기까지 철강, 반도체, 전자제품, 선박, 자동차, 그리고 기술을 통해 전 세계 가정에 한국의 이름을 알렸습니다. 그리고 하나의 불꽃이 피어났습니다. 바로 스타크래프트 PC방이라는 새로운 경기장이 탄생했고 엔비디아 지포스는 새로운 플레이어들의 장비가 되었습니다. e스포츠는 모두의 무대가 되었고 K컬처, 세계는 처음에는 호기심으로 이내 사랑에 빠졌습니다. K-팝, K-드라마, K-뷰티, K-스타일에 빠졌고 떠오르는 세대는 더욱더 높이 나아가고 있습니다. 한국은 반도체에 이어 AI 인프라를 구축하고 있습니다. 삼성, 현대, SK부터 네이버와
LG에 이르기까지 스마트 로봇, 스마트 팩토리, 산업혁명에서 AI 혁명으로 한국은 새로운 미래를 만들어가고 있습니다. 여러분과 함께 할 수 있게 되어 영광으로 생각합니다. 기적이 계속되는 바로 이곳, 한국에서. 야, 박수! 이게 바로 엔비디아의 공식 계정에 올라온 겁니다. 올린이는 누구일까요? 젠슨 황일까요? 아니면 황재순 씨일까요? 자, 엔비디아 공식 계정에서 올라온 영상 함께 살펴봤습니다. 그래서 왜 이렇게 엔비디아가 부담스럽게 하죠? 그렇죠. 사실 오늘날의 일은 엔비디아뿐만 아니었습니다. 그 효과는 더더욱 나아갑니다. 어서 오세요. 아이고. 이번에 관세 관련해서 너무 감사드립니다. 너무 고생 많이 했죠. 전국 분들이랑 너무 잘해주셔서 제가 큰 빚 졌습니다. 감사합니다. 그 현대차가 잘 되는 게 대한민국이 잘 되는 겁니다. 예, 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 많은 기업인들이 에이펙에서 이재명 대통령에게 감사의 표시를 했대. 이렇게 잘 될 줄 몰랐대. 이거 오늘 제가 이게 국회 톡방 모는데 난리 났습니다. 난리 났어. 무슨 얘기 나온 줄 알아요? 우리 엄마 아빠 완전 찐보수인데 기업인들이 진짜 저렇게 환하게 웃으면서 감사 표시하는 거 보고 이재명이 잘하는 것 같다라는 말에 충격받았대. 자기 엄마 아빠가 찐보수인데 기업인들이 저렇게 대통령에게 고마워하는 모습을 보고 잘한다 그러잖아요, 대통령. 그런데 말입니다. 여기서 분위기 파악 못하는 한 사람들이 있으니 이재명 대표 AI 공약은 빈 깡통입니다. 찢어버리는 게 맞습니다. 그 민주당의 거짓말 공약, 거짓말은 찢어버리는 것이 답이다. 환한 얼굴로 접견장에 들어서는 엔비디아 젠슨왕 CEO. 젠슨왕은 평소 즐겨 입던 가죽 재킷 대신 넥타이까지 맨 정장 차림이었습니다. 세계적으로 공급이 부족한 그래픽 처리 장치 GPU 26만 장을 우리 정부와 기업에 우선적으로 공급하겠다고 약속한 겁니다. 2030년까지 정부가 목표했던 5만 장을 훌쩍 뛰어넘는 물량을 에이펙을 계기로 확보하게 된 건데 정부 5만 장, 기업들 21만 장으로 나눠 데이터 센터 확장과 자율주행차 개발, 차세대 AI 개발에 활용될 예정입니다. 오늘 우리는 환하게 웃지만 웃지 못하는 몇 분이 계셨습니다. 그러다 보니까 궁금한데요. 26만 장이 정확하게 어떻게 되는 건가요? 우리 AI 수석님을 모셔봅니다. 26만 장 공급이 어느 기간 내에 이루어지는 것인지 좀 말씀 부탁드리고요. 그리고 26만 장이 저희가 공급을 받았을 때 그걸로 이제 구축되는 인프라가 어느 정도 수준, 그러니까 뭐 데이터 센터로 따지면 어느 정도, 그렇게 설명을 좀 부탁드립니다. 네, 26만 장이라고 하는 수치가 내년부터 기준으로 해서 누적되어 가는 수치일 겁니다. 그리고 최대 2030년까지를 고려를 한 것으로 보이는데 각 기업마다 좀 다르고요. 26만 장은 공공 분야에서 확보하는 5만 장이라고 되어 있는 계획, 물론 더 늘어날 수도 있습니다. 더하기 오늘 회담에 참여한 기업들 각각이 구매를 하기로 한 양을 합한 양이라고 보시면 될 것 같아요. 26년부터 시작을 해서 이런 과정으로 보시면 될 것 같고, 그 얘기는 기업 내에서 쓰는 GPU들도 있을 거고요. 공공 영역은 저희가 얼마 전에 진행한 국가 AI 컴퓨팅 센터, 여기에 넣어서 국내의 정부 주도의 R&D라든가 대학 스타트업들이 좀 활용할 수 있도록 하는, 혹은 국가대표 AI 기업들이 활용할 수 있도록 하는 이런 쪽으로도 좀 더 공공 용도로 쓰이는 것도 있을 거고, 또 보시는 것처럼 26만 장이라는 게 얼마만한 수치인지 감이 안 잡히는 분들을 위해서 제가 한 가지만 설명을 드리자면, 지난날에 제가 항상 강조드려왔던 게 중국과 미국과 양대 산맥의 갈등이 있다. 하나는 틱톡에 대한 문제, 하나는 엔비디아라 그랬잖아요. 엔비디아에서 이번에 새로 생산한 최신형 가장 좋은 거 블랙칩을 중국에 넘기지 말라라고 트럼프가 얘기를 한 거예요. 그래서 중국이 야 너네 약속이랑 다르지 않냐, 세 단계 밑에 거를 넘기는 게 어딨냐, 이렇게 싸웠단 말이야. 근데 이번에 발표가 쫙 됐죠. 삼성, SK 하이닉스 그거 다 받는다. 그냥 간단한 엔비디아 그래픽칩 이런 거 아니에요, 여러분. 중국이 갖고 싶어 안달난 그런 거를 가진다라고 보시면 되겠습니다. 자, 그런데 그 효과의 여파가 어디까지 미치냐? 어딨어? 내가 또 준비해 왔는데. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for hosting.
한국에 오신 거 환영합니다. It was a little colder than I was expecting, actually. I didn't bring a coat. 곧 눈이 내릴 겁니다. Oh, wow. Okay. We'll be committing to invest $5 billion in additional AI infrastructure here in the country to help grow that technology. 무시하게 반갑습니다. That's very good to hear that. 자, 보실 것처럼 이제 난리가 났어. 한국 도대체 뭐 하는 국가야? 이제 나비 효과죠. 나비 효과. 에이펙 엠블럼 상징 나비 누가 정했어? 아마존의 대표도 50억 달러 딱 투자하겠다. 와우, unbelievable. 그런데 아직까지 정신 못 차리고 이에 대해서 반문하는 애들이 있으니 지난 정권에 윤석열 정권에 외교 정말 잘했다는 게 얼마나 티가 나는지 조금만 확인하면 볼 수 있어요. 그래요? 어떤 점에서요? 대통령들을 각 국의 지도자들을 보는 다른 지도자들의 표정에서도 나와요. 윤석열 대통령 등장한 막 사람들 미소가 여기까지 와서 막 서로 와서 악수하고 이러잖아요. 근데 지금 이제 그 모습들을 보기가 힘들어졌잖아요. 저렇게 그냥 얼굴을 보면서 대화하잖아요. 자, 이게 예전 영상인데 다시 한번 제가 보라고 전해드립니다. 오, 나가다. 자, 여기까지만 보도록 하겠습니다. 자, 비교할 걸 비교하세요. 자, 우리 친구들에게 하나 영상 띄워드립니다. 자, 미국에서 전해드립니다. 어머머, 또 디도스 공격 들어왔다. Very passionate people, my MAGA friends, and I respect their passion to some extent. I do. They're like, man, Ronnie, I love America. I would die for this country. And I believe them. I believe they love America. And I believe they would die for this country, which is very admirable. But it's like, man, you're willing to die for your country. Why aren't you willing to learn math? Also for your country. Like do both for your country. Because I know you want to die for your country, but we're losing the engineering jobs to Asia right now. So like, we need less people to die for the country. You need more people to do their homework for the country. Like, do your homework for your country. Like, that's a more efficient way to show your patriotism. Like, I know if you take that I want to die energy and you put it into homework, you will fucking top the school. I'm telling you. 자, 진짜 애국을 하고 싶다면 나라에 도움을 주세요. 자, 다음 넘어가겠습니다. 그런데 말이죠. 지금 엄청난 소식이 하나가 더 남았습니다. 그러면 여러분 믿으시겠습니까? 바로 김민석 총리가 직접 모시고 캐나다 총리를 60조 잠수함 수주를 위해서 한화를 방문한 걸 볼 수 있었는데요. 참고로 오늘날의 소식이 있습니다. 자, 어떤 소식이 있냐? 여기 지금 링크를 안 갖고 왔는데 여기에 지금 캐나다 장성들이 왔습니다. 캐나다 장성들이 와서 잠수함을 직접 살펴보고 있대요. 왜? 필리핀도? 어머, 필리핀도? 왜 살펴보고 있어요? 그렇지. 한국 도대체 어떤 나라길래 미국이 극비 기술인 호주도 안 준 핵잠 기술을 한국에게 주냐? 그래서 지금 실시간으로 캐나다의 장성들이 와서 이거를 하나하나 살펴보고 있답니다. 60조 수주를 과연 따낼 수 있을 것인가? 이 얘기를 나오니까요. 하나 더 이야기를 드려야 될 것 같은데요. 바로 이 엄청난 배려와 디테일이 아닐까 싶습니다. 오늘의 주인공은 한 사람이 아니었습니다. 자, 캐나다 카니 총리의 여사를 이렇게 세심하게 챙겨주는 부분이었는데요. 참고로 캐나다 카니 총리는 지금 미국과의 관세를 좀 어떻게 하고 싶어갖고 이번에 광고 미안하다라고 사과를 했는데 그 가운데 있어서 이제 그래도 이왕 온 거 한국에 60조 수주를 꼭 주셨으면 좋겠습니다. 자, 그런데 세심함 하면은 또 빼먹을 수 없는 한 분이 또 있어요. 함께 보겠습니다. 가브리엘 우리 지 대통령께서 무려 36시간을 들여서 대한민국에 오신 것을 우리 국민들과 함께 환영합니다. 네, 마부하이.
much closer cooperation. 마부하이. 자, 이제 상대방이 이제 자유의 선언을 하면서 일부러 노타리를 하고 오니까 금세 또 벗기도 하고 각 국가들을 인사하기 전에 빨리 통역관을 불러서 그 나라의 인사말까지 빠르게 그 자리에서 대응하는 이러한 꼼꼼함. 그렇게 해서 결론을 짓겠습니다. 어떻게 되었냐? 자, 에이펙 경주 선언에 대해서 알고 싶어요라고 하시는 분들이 있어서 제가 간단하게 가져왔습니다. 마지막으로 경주 선언이 만장일치로 합의가 나왔다라고 했는데 여기에 전문을 가져왔어요. 경주 선언은 무엇이냐? 우리가 만들어가는 지속 가능한 내일, 그리고 우리는 중대적으로 중요한 역할들을 계속해서 해나가자. 세계에서 가장 역동적이고 상호 연결된 지역 경제를 구축하자. 그리고 자유무역지대 의제에 대한 논의를 포함해 시장 주도적인 방식으로 통합 추진해 나가자. 이런 것들을 같이 합의한 게 글로벌 공급망, 이런 것들 쫙 합의한 게 엄청 많아요. 그래서 이런 것들에 대해서 합의한 게 경주 선언이다라고 보시면 되겠고요. 그래서 마지막으로 아마 사진 어디 갔어? 내가 준비했는데 참여 국가들이 여기 만장일치로 잘 경주 에이펙이 마무리되었다고 합니다. 자, 이렇게 해서 경주 에이펙 소식을 처음부터 끝까지 핵심만 재미있는 것만 골라서 보여드렸는데요. 마지막으로 조금 특별상을 드려야 될 분들이 너무 많은데 그 중에서 눈에 띄는 한 분을 소개해드립니다. 천천히 하세요. 자, 사람들이 뭐라고 하는 줄 알아요? 강훈식 실장이 너무 좋대요. 왜 좋냐고 하냐면 얼마나 일이 고된지 표정에 다 드러나서 이 사람들 열심히 하고 있구만. 그게 느껴져서 좋대요. 아무튼 이 외에도 많은 분들이 에이펙 경주를 위해서 대단히 힘을 많이 써주셨을 텐데 지역 관계자분들, 경찰분들, 공무원분들, 많은 분들께 다시 한번 감사를 표합니다. 제가 이 일주일 동안 사실 기대한 것보다 훨씬 더 많은 이 보람을 느꼈어요. 성과하길 잘했다. 자, 그렇게 해서 오늘 경주 에이펙 가능하면 재미있게 좀 구성을 해서 여러분들에게 눈에 쏙쏙 들어오게 구성을 해봤는데요. 좀 아쉬운 부분도 있고 제가 놓친 부분도 있겠지만 이렇게 해서 마무리 짓도록 하고요. 경주 에이펙을 잘 마무리하고 나머지 부분은 아마 잘 조율될 거라고 믿어 의심치 않습니다. 몇 시간 전까지만 해도 경주에 있었던 것 같은데 함께해 주신 여러분들 너무 감사하고요. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 자, 시청해 주신 여러분 감사합니다. 그러면 내일 또 뵙겠습니다. 안녕.